ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്ക്യുലൈറ്റ് പൈത്തൺ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ്. Create a new SQLite database from a Python program. When you connect an SQLite database file that does not exist, SQLite automatically creates a new database for you. To create a database, നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ you have to create a connection object that represents the database using connect function of the SQLite module. നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിന് ഫസ്റ്റായിട്ട് അതിനൊരു കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡാറ്റാബേസ് യൂസിങ് ദ കണക്ട് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ SQLite 3 മൊഡ്യൂൾ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു പ്രോഗ്രാം, പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം. ഫസ്റ്റ് വി ഡിഫൈൻ എ ഫങ്ഷൻ കോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് കണക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണക്ട് ടു ആൻ SQLite database specified by the database file db file. Inside the function we call the connect function of the SQLite 3 module. The connect function open a connection into a SQLite database. ഈ കണക്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ SQLite ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട്. ഇറ്റ് റിട്ടേൺ എ കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡാറ്റാബേസ്. By using the connection object, you can perform various database operations. നമ്മൾ യൂസിങ് എ കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ വേരിയസ് ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ കേസ് ആൻ എറർ occurs, we catch it within the try expect block and display the error message. If everything is fine, we display the SQLite database version. അതായത് അതിലൊരു എറർ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രൈ എക്സ്പെക്ട് ബ്ലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ദ എറർ മെസ്സേജ് ട്രൈ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. It is a good programming practice that you should always close the database connection when you complete it. If you pass the file name as memory to connect function, the SQLite module, it will create a new database that resides in the memory instead of a file on the disk. അതേപോലെ അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് The following program creates an SQLite database in memory. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾസ് ഇൻ SQLite database using Python. An SQLite table can be created on an in-memory database or on a disk file-based database. ഒരു SQLite ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇൻ മെമ്മറി ഡാറ്റാബേസും ഒന്ന് ഡിസ്ക് ഫയൽ ബേസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസും. ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടേബിൾ ഇൻ SQLite involve first selecting a database file and loading it. In SQLite, tables can be created in the memory database as well as ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ SQLite ഡാറ്റാബേസസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മെമ്മറി ബേസ്ഡും ഒന്ന് ഡിസ്ക് ഫയൽ ബേസ്ഡും ആണ്. ക്രിയേറ്റിംഗ് എ SQLite ടേബിൾ യൂസിങ് പൈത്തൺ. The SQLite 3 module provides the interface for connecting to the SQLite database. Using the connect method of SQLite 3 module, a database connection can be created by specifying the name of the database file. അതായത് നമ്മൾ ഈ കണക്റ്റ് ഫങ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് SQLite 3 module ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കണക്ഷൻ can be created by the specifying the name of the database file. അതായത് അതിൻ്റെ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The database will act as a main database.
Database present in other disk file can be attached to the database connection using the attach statement supported by the SQLite. In-memory databases can be made and connected to specifying the argument to the connect function memory instead of the file name. Regardless the classification of in-memory and disk file based database, SQLite will have only one database as the main databases and one databases as the temp databases. അത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ബേസിലാണ് ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്ന് മെമ്മറി ബേസ്ഡും ഒന്ന് ഡിസ്ക് ഫയൽ. ഇതിൽ രണ്ടിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ക് ഫയൽ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് ആസ് ദ മെയിൻ ഡാറ്റാബേസസ് ആൻഡ് വൺ ഡാറ്റാബേസസ് ആസ് ദ ടെംപ് ഡാറ്റാബേസ്. അതായത് ഡിസ്ക് ഫയൽ ബേസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബേസിലെ ഡാറ്റാബേസ് വരും. ഒന്ന് മെയിൻ ഡാറ്റാബേസസ് ആയിട്ടും ഒന്ന് ടെംപ് ഡാറ്റാബേസസ് ആയിട്ടും ടെംപ് മീൻസ് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകും. മറ്റതിൽ ഓൺലി ആയത് ഇൻ മെമ്മറി ബേസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓൺലി ഒരു മെയിൻ മെമ്മറി മാത്രമേ അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. A temp database is an in-memory SQLite database that will have one or more temporary tables. അതായത് ഈ ടെംപ് ഡാറ്റാബേസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ടെമ്പററി ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും. വൺസ് എ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ഷൻ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ടു an SQLite database, create table statement can be executed through a cursor object obtained using the connection object. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ടേബിൾ ഇൻ മെമ്മറി ഡാറ്റാബേസസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക് ഫയൽ ബേസ്ഡ് ഡാറ്റാബേസും. ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും. ലാസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമാണിത്. എക്സാമ്പിൾ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ടു ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾസ് ഇൻ മെമ്മറി ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു.